চেঞ্জগুলা হচ্ছে ডিজিজ পারসন। তাহলে আমি অ্যালাইনমেন্ট করে জানলাম যে কোন জায়গা থেকে আসছে, এবং তখন দেখলাম যে হেলদি পারসনের সাথে ডিজিজ পারসনের হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস আর কি। এই চেঞ্জগুলোকে আমরা অনেক সময় বলি হচ্ছে, এই চেঞ্জগুলো আমরা বলি হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স। চেঞ্জগুলোকে বলি হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স। ভ্যারিয়েন্স মিন্স মিউটেশনস, ইনসারশনস, ডিলিশনস। হয়তো একটা নিউক্লিওটাইড বদলে গেছে, জিটা কি হয়ে গিয়েছে, বা উল্টা হইতে পারে, কিংবা একটা ডিলিট হয়ে গিয়েছে, কিংবা একটা নতুন চলে আসছে, একটা না একাধিকে চলে আসতে পারে। তো এই চেঞ্জগুলোকে বলি হচ্ছে ভ্যারিয়েন্ট। তো রিড ম্যাপিং এর একটা বড় অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ভ্যারিয়েন্ট পেপার। এর বাইরেও আরো আরো অ্যাপ্লিকেশন আছে। আজকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিকে যাবো না, আজকে আমরা দেখবো যে রিড ম্যাপিংটা কিভাবে করতে পারে। Last class when we, not last class, actually 2 classes before, when we did that experiment, we used one algorithm, which one we want to see today at the beginning. এই ছিল আমাদের algorithm. এটা ছিল আমাদের exact string matching. We were using an algorithm which we called exact string matching. Can you understand this algorithm? We are given a long string, which is our reference genome. এটার নাম হচ্ছে text. এটার নাম হচ্ছে text. T. Tটা হচ্ছে একটা লম্বা string. আর Tটা হচ্ছে একটা ছোট string, যেটাকে আমরা read. So if T can be your genome and P can be your read. Sir, The task is HTTP pattern বলা যায়? yeah, pattern or yeah, P is pattern. Thank you. So এই প্যাটার্নটা বা এই রিডটা আমরা এই লম্বা যে জিনোমটা এর মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় কোথায় আছে। এক জায়গায় থাকতে পারে, একাধিক জায়গায় থাকতে পারে। প্রোটিনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম এক জায়গায় থাকে, তারপর অরিসির ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম অনেক জায়গায় থাকে, বাট এই রিডটা নিশ্চয়ই অ্যাটলিস্ট একটা জায়গায় থাকবে বা মিলবে। আমরা যখন সার্চ করছিলাম তখন দেখলাম যে পুরোপুরি মিলতেছিল না, তাই না? তখন আমরা কি এররের কারণে মিলতেছিল না। সো উই discarded the last part, we started with the beginning part, right? And then also we have used the reverse complement of the ring. Then we got quite good matches. এই অ্যালগরিদমটা দেখে বলো অ্যালগরিদমটা কিভাবে কাজ করে। It's a very simple one. It's a loop run throughout the long string. Long যে স্ট্রিংটা t সেটা বরাবর আছে না? আর প্রতিবার কি করতেছে সে ছোট স্ট্রিংটাকে নিয়ে বসাচ্ছে, বসে দেখতেছে আছে কিনা আছে কিনা আছে কিনা, রাইট? This is a very easy algorithm to understand, right? Can you tell me the runtime of this algorithm? N square. N square, no. What is N? What is N? Length of the genome. And what is, so order of N square? No. T into P. মানে লুপটা তো n বার চলে, so it cannot be n square. N into, if the length of pattern is m, so it should be n into. Now think about large genome like human genome, 3.2 gigabyte, right? And a string like 100. So it will take order of n. That means we borrow genome size, so we will estimate the large. We are thinking যে এটাকে আরেকটু faster করা যায় কিনা, string matchingটা একটু faster করা যায় কিনা। আইডিয়াটা হলো যে suppose I have a string like this. Think about this. I have a string like this. Say Bangladesh is a nice country or something, and I am searching like APPLE. Now after this mismatch, what should I do? I should go to the next position, right? Next position matches, A matches with A, right? But PPLE, do they match? So then I move again one position left, right, তাই না? কিন্তু আমি তো জানি যে PPLE এখানে কোথাও নাই, আছে? তাহলে আমি কেন এক ঘর করে ছুটবো? Why not আমি একবারে পিছনে চলে যাই না কেন? পিছনে চলে গেলে কি হবে? আমাকে ওই স্টেপগুলো বেঁচে যায় না? So the algorithms that we are going to see next, we'll try to save some alignments. Alignments means you are putting this pattern at some position of the text and you are trying to align each character from the pattern to the characters of the text. So I will try to save some alignment. So in the large the text end of the genome, that will be effectively lower, right? So we'll see two algorithms. The first one is called the
The first one is called Knuth-Norris-Pratt algorithm. In short, we call it KMP algorithm. Have you heard the name of Knuth? The mathematician. Better you know. Okay. But this algorithm, what it does? Algorithm টা কি করে? Algorithm টা খুবই simple. একটু পরে আমি algorithm দেখি কি করে. Algorithm টা হচ্ছে এই যে again n and m, right? So these are the two variables that we have. এবং বাইরের লুপটা কিন্তু n বারই চলে। ভিতরে একটা লুপ আছে, সেই লুপটা হচ্ছে প্যাটার্নটাকে রিইউজ করার জন্য। মানে প্যাটার্নটার কোনো একটা পার্ট যদি সামনে থাকে তাহলেই এটাকে আমি রিইউজ করব। আদারওয়াইজ আই ক্যান স্কিপ দ্য হোল। এই যে অ্যাপেলের উপরে কিছুই নাই, তাহলে আমি পুরোটা স্কিপ করতে পারি। আর যদি কিছু ম্যাচ করে তখনই কি আমি হচ্ছে এটা রিইউজ করার চিন্তা করব। এই রিইউজ করার জন্য সে একটা প্রি-কম্পিউটেড একটা প্রিফিক্স অ্যারে তৈরি করে যেটার নাম পাই। Let me show you the simulation, then it will be much easier for you to understand. So let's see the simulation, then I come back to the pseudocode again. Okay. All right. So let's go through the simulation here. I'll come back to the pseudocode again. So here, suppose this is our pattern. এই নয় সাইজের একটা প্যাটার্নকে আমার খুঁজে বের করতে হবে। And alphabet আপাতত আমি ABC ধরে নিচ্ছি। So first prefix আমি চিন্তা করি। Prefix মানে হচ্ছে কি? সামনের দিকে, right? So at each position I will try to find out, আমি এখন যেটা দেখতেছি তার কোন একটা সাফিক্স আমার প্যাটার্নের প্রিফিক্সের সাথে ম্যাচ করে। আবার বলি, আমি এখন যে পজিশনে আছি সাফিক্স তো উল্টাটা পিছনেরটা, রাইট? আমি যেখানে আছি তার suffix pattern and prefix interact করে কিনা। Let me show you an example. For example, first position A. So far I have seen only A. So তার আগে কোনো কিছু ম্যাচ করার তো চান্সই নেই। That's why it's zero. আবার বলছি। So আমি ট্রাই করতেছি, আমি এখানে যা দেখেছি, আমি এখানে দেখছি কি A. So A এর কোনো suffix প্যাটার্নের পুরো প্রিফিক্সের সাথে ম্যাচ করে কিনা। সো বেসিক্যালি আই হ্যাভ সিন নাথিং এট অল। সো ম্যাচ করার কোনো চান্স নেই। সামনে আগে বি। সো নাও আই হ্যাভ সিন এ বি। নাও সো ফার আই হ্যাভ সিন এ বি। এট দিস পজিশন আই হ্যাভ সিন বি। নাও আই হ্যাভ টু সাফিক্স। ওয়ান ইজ বি, another is ab suffix. One is b and another is ab. এই দুটার কোনোটাই প্যাটার্নের পুরো প্রিফিক্সের সাথে ম্যাচ করে। This diagram starts with A, right? So A B সাথে মিললো না, B এর সাথেও কি মিললো না। So that's why I'm putting here again a zero. The next I'm saying A B A. Now I have three suffixes, right? What are the suffixes? A B A, that's string itself. Then B A and then A. Now this A thing actually matches with the prefix. তিনটা সাফিক্সের মধ্যে একটা সাফিক্স হচ্ছে a, যেটা আবার কি প্যাটার্নের প্রিফিক্সের সাথে ম্যাচ করে। So that's why I can put the length of this prefix, that's 1. Okay? So next B ম্যাচ করতেছে না, একটা সাফিক্স আছে, সাফিক্সের নাম কি ab। এই টোটালটা কি একটা প্রিফিক্সের ম্যাচ করতেছে। So I put 2 here. Then I get a C. Now nothing matches. That's yeah. Suffix select the person. C doesn't match with anything. Again A, 1. Then B, 2. Then ABA, 3. Then ABAB. Good. This way we compute the longest prefix length, right? ওই যে আমরা একটা অ্যারে বানাচ্ছিলাম না, সেই অ্যারেটা আমরা বসাচ্ছি। আমরা আবার যদি শুরু করতে চাই, I guess you will understand this one here now. So here is the pseudocode for computing your prefix lengths. Phi 0 is 0, and then eventually they calculate how much you match with the pattern. Pattern শুরুর সাথে কতটুকু ম্যাচ করে। Make sense? Alright. So এটা যখন হয়ে গেল আমার, তখন আমি অ্যালগরিদম রান করি। এই অ্যালগরিদমটা খুব সিম্পল। অ্যালগরিদমটা ডাইরেক্ট স্ট্রিং ম্যাচিং। যদি ম্যাচ করতে থাকে তাহলে সে আগাবে। এটা হচ্ছে 8 নাম্বার এবং 9 নাম্বার লাইন। So I will pointer I for the largest string and pointer Q or index Q for the pattern. I সবসময় এক করি বার, তাই বার হচ্ছে মাঝে মাঝে I হচ্ছে আগে যাবে।
আমি কিছু সেভ করতে পারি। আর কিউ যেটা করে, কিউ হচ্ছে প্যাটার্নটার মধ্যে কত কিছু ম্যাচ করতে পারে। সো প্যাটার্নটা শুরু থেকে স্টার্ট করবে, শেষ পর্যন্ত যেতে পারা মানে কি পুরো একটা প্যাটার্ন ম্যাচ করলো, তাহলে সে মাঝে ফেরত আসবে। ফেরত আসে সে সামনে থেকেও শুরু করতে পারে অথবা মাঝামাঝি করে একটা জায়গায় শুরু করতে পারে। মাঝামাঝি জায়গায় শুরু করা মানে কি কিছুটা সেভ করতে পারলো না সে। মেক সেন্স? সো লেটস সি হাউ মাচ ইট ক্যান সেভ। তো এই সেভিংসটা সে নেয় হচ্ছে, ইফ ইউ সি লাইন নাম্বার 7, লাইন নাম্বার 7 এ সে কি করে, যখনই ম্যাচিং পাচ্ছে না, যখনই সে ম্যাচিং পাচ্ছে না, তখনই সে কি করে, সে হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু প্রি-কম্পিউট যে অ্যারেটা আছে সেই অ্যারেটা থেকে সে নিয়ে নেয়, সেটা হচ্ছে পাই কিউ মাইনাস 1। এটা আমরা একটু মনে রাখবো যে পাই কিউ মাইনাস 1 এই প্রি-কম্পিউটেড অ্যারে থেকে। তবে সে জানে যে অলরেডি আমি যতটুকু দেখেছি সেটার কোনো একটা সাফিক্স আমার প্যাটার্নের প্রেডিক্টের সাথে ম্যাচ করে কিনা। যদি ম্যাচ করে তাহলে ওইখান থেকে আমি শুরু করতে পারি। যেমন 4টা ম্যাচ হয়ে গেছে এ বি, তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে একটু ম্যাচ হয়ে গেছে, তাহলে তারপর থেকে কি I can start. Okay, let's see how this algorithm works. Simulation দেখলে এখন আমরা মনে হয় বুঝতে পারবো যে কিভাবে এটা সেভ করে। Alright, let's go again. So আমরা pre-complete arrayটা বুঝতে পারলাম। এখন আমরা একটা লম্বা string নিয়েছি 19 length। So now we will try to see if this pattern occurs here and if we can save some alignments. Okay, so এখানে আমরা স্টার্ট করি beginning, right? ম্যাচ করে নাই, ম্যাচ যদি করে তাহলে আমি আগাবো। ম্যাচ করলে আমি কিউ, so there are two indices, one is I, one is Q। যদি ম্যাচ করে দুটো ভ্যালু কি বাড়বে, আর ম্যাচ না করলে I ভ্যালু বাড়বে। Q কি হবে এটা ডিপেন্ড করবে, Q কি আমরা প্রিফিক্স অ্যারে থেকে নিব, রাইট? সো হিয়ার ইজ মিসম্যাচ, রাইট? মিসম্যাচ করলেই আমি দেখব কি Q ভ্যালু চলে যাবে। Q কারেন্টলি কত 0, 0 থেকে লেখা আছে A, তারপরে কিচ্ছু ম্যাচ করে না। So we have to start from the very beginning. So next day Q will still stay 0 and I will increase by 1. Now there is a match. Match হলে Q বাড়বে, I over. Make sense? আবার কি ম্যাচ, ম্যাচ হলে কি হবে Q বাড়বে, I over, ম্যাচ হচ্ছে আগাচ্ছে, আবার ম্যাচ তাহলে কি আবার বাড়বে, আবার ম্যাচ, এইবার মিসম্যাচ, রাইট? নাও there is mismatch between A and C। তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি বলছিল, so far তুমি যা দেখেছো সেখান থেকে কোনো কিছু ইউজ করতে পারবে, বাট আনফরচুনেটলি we have C here, right? So C তে Q ভ্যালু কত 4 উপরে গেলে কি লেখা যাচ্ছে এখানে 4 minus 1, তাহলে Q minus 1 পজিশন দেখব না আমি, 4 3 তে কি লেখা আছে 2, that means I can start from 2। এটা কেন হচ্ছে, কারণ একটু আগে কি দেখে আসছি AB মনে দেখে আসছি, রাইট? ওই 2 কে আমি ইউজ করতে পারি। So that means Q will be set to 2, মানে Q 0 তে সেট হলো না। Q যদি 0 তে সেট হইতো তাহলে আমার লস হইতো না, আমার I তো বেড়ে যাবে, কিন্তু আমার 0 তে না হয়ে আমি 2 তে আসছি। 2 তে আসা মানে হচ্ছে আমি দুইটা অ্যালাইনমেন্ট অন্তত কি সেট করতে পারলাম, রিইউজ করতে পারলাম, রাইট? এটা একটা আরবার বলি। সো আমরা কি করতেছিলাম, আমরা হচ্ছে এই যে প্রি-কম্পিউটেড অ্যারেটা বের করছি, রাইট? সো আই নো নাও যে কোথায় মিসম্যাচ হইলে আমি কি করব। সো মাই মিসম্যাচ অকার্ড ওয়্যার এট সি। সি তো সি মানে হচ্ছে 4 নাম্বার পজিশন। আমরা বলতেছি যে আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে এই যে লাইনটা, you look at this line here, line number 7, whenever there is a mismatch Q will take the value from the pi array from the position Q minus 1, right? So here you see there is a mismatch, তাহলে আমরা Q ভ্যালু কত এখন 4, তাহলে আমি হচ্ছে 3 নম্বর পজিশন, 3 নম্বর পজিশন কত লেখা আছে 2, তাহলে আমি Q কে 2 দিয়ে দিব, Q কে 2 দিয়ে দিব, and now my searching will start from position 2। আমি যদি আরো সরাতে পারতাম আরো ভালো, রাইট? নাকি আরো সরাতে পারলে আরো ভালো, তো দেখো প্লট কার্ভ হতো কোথা থেকে আরো কম। সো আই এম রিইউজিং সাম পার্ট। তাহলে এখন এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তো আমি ধরে নিচ্ছি আগে কি AB ম্যাচ হয়েছে, রাইট? দেন
এখানে আরেকটা ম্যাচ, তাহলে কি হবে? কিউ ভ্যালু এক বাড়বে, আর ভ্যালু এক বাড়বে। ম্যাচ না হলে আবার আমরা কিউ মাইনাস 1 এ গিয়ে ভ্যালুটা নিয়ে আসবো। রাইট, আবার ম্যাচ করেছে, রাইট? আবার ম্যাচ করেছে। আবার কি? মিসম্যাচ। আবার কি করব আমি? কিউ এর ভ্যালু 4। সো এগেইন আই bring pi 3 4 minus 1 pi 3 কত আছে? 2 লেখা আছে। তাহলে আমি আবার এটাকে অ্যালাইন করব 2 তে এবং এই 2 টাকে ধরে নিয়ে বসাই দেব এই। আবার শুরু করি। ম্যাচ 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 ম্যাচ। কিউ কেন 2 তে আসলো? কারণ হচ্ছে আমরা যখনই মিসম্যাচ পাচ্ছিলাম তখন আমরা কি করছিলাম? উপরে যে অ্যারেটা পাই অ্যারেটা ওইখানে যাচ্ছিলাম, এখানে গিয়ে কিউ মাইনাস 1 পজিশনের ভ্যালুটাকে নিয়ে আসছিলাম। তো এখানে কিউ ভ্যালু 4, so 4 minus 1 is 3. 3 কি লেখা আছে? 2. Alright, so there is a match, right? So now if there is a match and q already in length এর সমান, so that's a match. Now q আরেক বাড়বে, আরেকবার কি হবে? 9 হবে। 9 doesn't make any sense. তাহলে কি আমাদের আবার নতুন থেকে শুরু করতে হবে নাকি? 9 মানে মিসম্যাচ। তো 9 minus 1 কত? 8. এটি কি লেখা আছে? না, এটি কি লেখা আছে? 4. So I can at this position I can again start from 4. Why? Because there is a chance যে কারণ সুপার কি দেখে আসছি AB আমি এখন 9 এ আছি, তার মানে already I have consumed AB and then AB is also at the beginning of the pattern. So it's telling me that there is a chance your pattern will start again from here. You cannot skip the whole thing. So that's why আমরা আবার এখানে 4 থেকে স্টার্ট করব। Then again আবার কি এক এক করে ম্যাচ করতে থাকবো, রাইট? Now tell me what is the runtime of KPL? লাইভে কি ছিল? অর্ডার m into n, এটা রানটাইম কত? এটা রানটাইম কত? Can you tell me what is the runtime of this algorithm? Shall I go back to the algorithm? I can. Which one is larger? So this should be order of n. Yeah, n plus something, but not multiplied. Why? Because প্রতিটা স্টেপে কি আমি জাস্ট i বাড়াচ্ছিলাম আর m এর জন্য যে কাজটা ওইটা কি কনস্ট্যান্ট ওয়ার্ড না? Just look up from the pre-processed table, right? That's why its order of n even is lower than n because I mean n order of n, but মাঝে মাঝে সে কি কিছু স্কিপ করতে পারে না, তো এটা worst case এটা হচ্ছে pre-processed টেবিলটা তৈরি করতে কেমন সময় লাগে? Just order of m, so order of m plus order of n, since n is much larger, so I can call this algorithm is order of n, linear time algorithm. Alright, so we have got one nice algorithm which is very efficient and it's giving us good runtime. Alright, here is another algorithm which is even better than m. This is called Boyer-Moore algorithm. Boyer-Moore is even better than KPL. Yes. পরীক্ষাটা কি আমাদের সিমুলেশন লাগাতে হবে? পরীক্ষায় প্রশ্ন যেটা করবে সিমুলেশন লাগাতে যদি বলে সিমুলেশন আসবে তাহলে লিখবে, যদি বলে রান টাইম লিখবে তাহলে লিখবে। সিমুলেশন আসতে পারে বাট have you used the algorithm? Yeah. It's a good one. I mean, whenever you have to use one string matching, the basic idea is to use the naive one. But when you are dealing with big data at this large level, you should be concerned about the runtime and space, all that stuff. After class, we space and runtime common just because we are dealing with genome data which is very large. So this is the other algorithm. Why? বুক মরিস পাথ অ্যালগরিদমে আমরা যে স্যার কমপ্লেক্স ডেটা ফার্স্টে ক্যালকুলেট করলাম, প্রথম কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে আর আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। আরেকবার বলুন। স্যার যে
প্রথমে যে অ্যালগরিদমটা দেখলাম Root Morris plan, okay. যে কমপ্লেক্স অ্যারেটা আমরা ফার্স্টে ক্যালকুলেট করলাম যে ম্যাচ Oh, you have to calculate. কে calculate করবে? কোশ্চেনে দেওয়া হয়। Solution দেওয়া হবে তো done. তাহলে দিন আপনি calculate করতে হবে। আমরা কি প্রবলেমসে দেখেছি একটা ডকুমেন্ট দেওয়া আছে না? প্র্যাকটিস প্রবলেমস প্লিজ আচ্ছা Boyer-Moore আইডিয়াটা similar. Boyer-Moore আইডিয়াটা হচ্ছে how much we can skip. So again, this algorithm is linear time algorithm, but it skips more. How does it skip? The idea হচ্ছে root Morris plot বা naive algorithm বাম থেকে ডান দিকে আসে, তাই না? Boyer-Moore ডান থেকে বাম দিকে আসে। So how it does that? ডান থেকে বাম দিকে আসবে হচ্ছে প্যাটার্নটা, not the text. So suppose you have to put it here. Generally, the algorithm work আমরা কি করতেছি WO তারপর এখানে যে একটা মিসম্যাচ পেলাম তাই না আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে ইউটা এই ইউ আমাকে একটা ধারণা দেয় যে আমি কতটুকু স্কিপ করব তো নাইভ কি করে নাইভ হচ্ছে তার পরের চার থেকে আবার স্টার্ট করে রাইট বাট এই ইউ দেখার পর আপনার বোঝা উচিত যে আমার কোথাও এই জায়গায় ইউ আছে সো আমি চাইলে কি টোটালটা স্কিপ করতে পারি না দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া Boyer-Moore basic idea. You are seeing an U here, right? And U occurs nowhere in your pattern. মানে প্যাটার্নের আমি অলরেডি কি W দেখেছি আর কি দেখেছি ও দেখেছি এখানে কোথাও কি U আছে নাই তাহলে U দেখা মাত্রই আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে লেটস স্কিপ দ্য হোল তারপরে আমি সামনে দুই ঘর আগে দিতে হবে কেন কারণ এই U মানে হচ্ছে এই জায়গাটা আর কোনো ম্যাচ হওয়ার চান্স নাই সো লেটস go ahead তারপরে আমরা অ্যাটলিস্ট কি বাকি কিছু দেখতে যাই একটা করব ওইটাও কিছু না থাকে তাহলে তো আমি আরো আগে দিই অ্যাটলিস্ট এই পর্যন্ত তো আমি আগে রেডি করি আসলে উঠটাকে ধরে আমি যদি আমি ধারণা রাখতে পারি যে আসলে এর কোনো কিছু কি আমার প্যাটার্নের সাথে ম্যাচ করে ফর এক্সাম্পল এল ডি কোনো কিছু ম্যাচ করে না সো আই ক্যান স্কিপ দ্য হোল থিং আবার let's see so আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা পিছন থেকে স্টার্ট করব কারণ পিছন থেকে কেন স্টার্ট করব বিকজ we have to count যে আমি কি কি দেখলাম এই পর্যন্ত সেগুলো আদৌ আমার প্যাটার্নের মধ্যে আছে কিনা so now the pattern matching will start from right to left so ফার্স্টে আমি দেখব যে ডি এর সাথে ডি ম্যাচ করে কিনা তারপর দেখব আর এর সাথে এল ম্যাচ করে কিনা তাহলে ম্যাচ করলো না এই ম্যাচ চেক করলো না এখনই আমি ডিসাইড করব how much to skip বাই ডিফল্ট আমার কি এক ঘর শিফট করা তাই না আমি দেখব যে বেশি শিফট করা যায় কিনা যত বেশি শিফট করতে পারবো তত বেশি কি আমার সেভিংস হবে রান টাইম ইজ অ্যাকচুয়ালি অর্ডার অফ n বাট how much we can save from this order of n so let's see how much we can save from order of n so the first rule is called the bad character rule that character মানে হচ্ছে mismatch হয়েছে এই মাত্র mismatch for example if you look at the example here আমি এই হচ্ছে আমার প্যাটার্ন তো আমরা এখানে হচ্ছে স্টার্ট করি আমাদের ম্যাচিং ম্যাচেস ফাইন তারপর আগেরটাতে গেলাম ইট ম্যাচেস ফাইন তারপর আগেরটাতে গেলাম ইট ম্যাচেস ফাইন so I three matches I found three matches in the fourth position there is a mismatch right there is a mismatch between C and P this is called a mismatch now this C in the text এটাকে আমরা বলবো ব্যাক ক্যারেক্টার এই সিটা এখন আমি দেখতে পারি যে কোথাও আমার প্যাটার্নে এই জায়গাতে কোথাও আছে কিনা আছে রাইট বাট কোথায় আছে সামনে আছে তাহলে এই সব জায়গাতে কি আমার এই সি আর অ্যালাইন হবে তাহলে এই জায়গাগুলো আমি স্কিপ করতে পারি না হাউ মেনি স্টেপস আই ক্যান স্কিপ বাই ডিফল্ট একটা করার কথা কিন্তু আমি কয়টা স্কিপ করতে পারছি তিনটা সো অ্যাট লিস্ট দুইটা স্টেপ তো লাগছে আমার সো আই ক্যান জাস্ট skip this C's right skip করে দিলাম skip করে দিলে কি হচ্ছে তাইলে আমার এই দুইটা ঘর skip হয়ে গেল তাহলে আমি আমার নতুন এই জায়গাতে শুরু করব skip যদি না করতাম তাইলে হচ্ছে জাস্ট এটা কি এক করে দিকে আসবে মেক সেন্স এবার আমি আবার শুরু করলাম C with C A with G ম্যাচ করলো করলো না ব্যাড ক্যারেক্টার
Now let's look for A. Here, A আছে কোথাও? নাই। It's a good news. A নাই মানে আমি পুরোটাই স্কিপ করতে হবে। কারণ এই পর্যন্ত আর কোনো ব্যাচ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। So let's skip the whole thing. So নাই মানে হচ্ছে একদম এই জায়গাটা ব্যাচ এই জায়গায় চলে আসে। So the whole thing is skipped. Then I can again start. This is how Barmore saves your time, right? So this first rule, which is called the bat character rule, we have got another rule for Barmore. এটা তো বুঝছি নাকি? The next rule is called good suffix rule. Very similar. Bat character হচ্ছে just ওই একটা character না বুঝছি। So if we are lucky, we wouldn't find it anywhere. So I can skip the whole thing. Or পিছনে যত পিছনে পাবো তত ভালো আমার, তত বেশি আমি সামনে আগে যাবো। গুড সাফিক্স ও সিমিলার একটা জিনিসের উপর কাজ করে। আর গুড সাফিক্স একটু কশন দেয়। গুড সাফিক্স বলে কতটুকু তুমি অলরেডি ম্যাচ করেছো। যদি করে থাকো তাহলে ওইটুকুকে রিউজ করতে হবে। কারণ ওই যে আমরা রুট পলিস প্যাটার্নটি দেখতেছিলাম এবি ওইটাকে আবার স্টার্ট হচ্ছে না। তো দোজ কাইন্ড অফ থিংস। তাহলে অলরেডি আমি যতটুকু দেখেছি রাইট, এটাকে আমরা বলতেছি যে একটা আমরা তো সাফিক্স ম্যাচিং করতেছি তাই না, আমরা পিছন থেকে আসতেছি না। So we are matching suffix actually. So let's assume, let's call the suffix s. Let's call the suffix s. যতটুকু ম্যাচ হয়েছে এ পর্যন্ত এটার নাম s. এই s আমরা পিছনে কোথাও দেখতে পাই। এই s কিংবা তার কোনো একটা সাফিক্স s pj অথবা তার কোনো একটা সাফিক্স আমরা p তে দেখতে পাই। যদি দেখতে পাই তাহলে ওই সাফিক্সটাকে এই সাফিক্সের জায়গায় বসাতে হবে। Let me show you an example. তাহলে আমরা বুঝবো যে আসলে কিভাবে করছি। So for example, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করতেছি, এই পর্যন্ত দেখলাম এখানে একটা মিসম্যাচ আসে, রাইট? সো বলতেছে সাফিক্স যতটুকু আমরা ম্যাচ করছি, তো সাফিক্স কতটুকু? ts. So s is ts. Now first I will look for the appearance of tsc anywhere before this mismatching position. Mismatchটা কোথায় ঘটেছে? Mismatchটা ঘটেছে হচ্ছে এই জায়গায়। তো তার আগে আমি দেখবো যে TSC কে পাওয়া যায় কিনা। এখানে ফরচুনেটলি কি TSC কে পাওয়া গিয়েছে, তার মানে একটা চান্স আছে যে এটা রিপিট হতে পারে। তাহলে এই TSC এর সাথে অ্যালাইন হবে। So I'll be able to skip. How much I am able to skip? Only one. By default skip one. So এখানে আসলে সেভ হলো কিছু। But that's how we should work. ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, যদি এটা না পাওয়া যেত, TSC না পাওয়া যেত, ওয়েট, তাহলে আমার এই TSC এর আরো সাফিক্স আছে। TSC এর আর কি সাফিক্স আছে? TSC and TSC. So I'll first look for TSC. Then I look for example, পরেরটাতে কি পেয়েছি? এই পুরোটা ম্যাচ, রাইট? এই পুরোটা কি আছে? না, আছে তো মাত্র সি। এস হচ্ছে পুরোটা, রাইট? তাহলে এটা নাই, তাহলে এইটুকু আছে নাই। কমতে কমতে শুধু এই সি ম্যাচ করে। সো দিস সি উইল গো, রাইট? তাহলে দুটো রুল পাওয়া গেল, একটা হচ্ছে ফুল সাফিক্স আর কি ব্যাড ক্যারেক্টার। দুটো একসাথে দিই আমরা, কারণ দুটো যে কোনো একটা প্রযোজ্য হবে। সো আমরা যদি দুটো একসাথে দিই, here is an example, put together. So here is your pattern. Mismatch is here. So what is the rule here for good suffix and bad character? Suffix to 9. So suffix gives you 0. And bad character, you look for in T. এই পাশে, রাইট? তো এখানে T পাওয়া গেছে। তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে এখানে ম্যাচ হয়ে যাবে না? তাহলে যে 1 2 3 4 5 6 ছয়টা সেভ হলো। পাঁচটা স্কিপ করতেছি, বাট একটা তো এমনি স্কিপ করতে হবে। মেক সেন্স? সো এই দুটোর মধ্যে কোনটা নিব আমি? ব্যাক ক্যারেক্টার, ম্যাক্সিমাম। নেক্সট আবার এখানে বসেছি, একটু গিয়ে একটা মিসম্যাচ হলো। তাহলে এখানে কি পাচ্ছি আমি? GCG. So I will look for so আগে বলেন ব্যাক ক্যারেক্টার কি অবস্থা? 0. ব্যাক ক্যারেক্টার হচ্ছে C. C কি জাস্ট আগে পজিশনে পাওয়া গেছে, তাহলে কি এক ঘর স্কিপ করবে? দ্যাট মিন্স নো সেভ। দ্যাট মিন্স ব্যাক ক্যারেক্টার gives you 0. And good suffix, suffixটার নাম কি? GCG. So I look for GCG. If not
If I cannot find GCG, then I'll go for CG. If I cannot find CG, then I will go for G. So can I find GCG here? Yes. So I can align this GCG with this GCG. So I'll save two alignments. The last one. The last one here. This is tricky. So that character is easy to find, right? C9, C না থাকার কারণে কি এই দুইটা ঘোড়া আমি সেট করতে পারছি, right? Okay. But what about the good suffix? Good suffix টা কি? G C G G C তাই না? জি স্যার তো এখানে আমি কোথায় শুরু করি? এটা এত বড় তো নাই। এখানে জায়গা আছে মাত্র দুইটা, রাইট? এটা আছে? নাই। এটা আছে? নাই। কোনোটাই নাই। এটাও নাই। এটা সবচেয়ে ছোটটা আছে? হ্যাঁ Right? জি আছে তো স্যার G আছে। তাহলে এই জিটা কোথায় যাবে? লাস্টে চলে যাবে। তো অনেক সেভ হচ্ছে না? জি স্যার So that's why it's saving 7 Seven. আগে সবচেয়ে বড়টা ট্রাই করবো, না পেলে ছোটটা, না পেলে ছোটটা। আমি দেখবো যে আমার সাফিক্সের কোন একটা সাফিক্স প্যাটার্নের কোন একটা প্রিফিক্সের সাথে ম্যাচ করে। So this algorithm is effectively order of n in the worst case, but practical case এ কি আরো কম। KMP whereas order of n মোটামুটি, তাই না? কিন্তু এই অ্যালগরিদমটা অর্ডার অফ n এর চেয়ে কম কেন? কারণ ওয়ার্স্ট ঠিক কেস করে যে। So if you ask me which one is the better algorithm? So what we have seen so far? কি দেখলাম এই পর্যন্ত? আমরা এখানে দেখলাম যে আমরা যখন রিড ম্যাপিং করতেছি, রিড সার্চ করতেছি জিনোমে, তখন আমরা কিভাবে আসলে ফাস্টার সার্চ করতে পারি, রাইট? ঠিক আছে, আরো ফাস্ট করতে চাই, আরো ফাস্ট, বিকজ দ্য জিনোমস আর সামটাইমস টু লার্জ টু হ্যান্ডেল, রাইট? আরেকটু ফাস্ট করার জন্য আমরা সার্চ করতেছি না? হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট সার্চিং অ্যালগরিদম ইউ নো? টেল মি। বাইনারি সার্চ? হোয়াই নট বাইনারি সার্চ? বাইনারি সার্চ কেন করব? এটা একটু প্রশ্ন, রাইট? বাইনারি সার্চের চেয়ে ভালো কোনো সার্চ অ্যালগরিদম এই ক্লাসিক্যাল জানি? বাইনারি সার্চের চেয়ে আমাদের অ্যালগরিদমটা লিনিয়ার সার্চ না, এটা এর চেয়ে ভালো অ্যালগরিদম বাইনারি সার্চ। এর চেয়ে ভালো অ্যালগরিদম আছে কোনো? ট্রাই না দিতে। আর লোক ডাটা স্ট্রাকচার Primary to search binary থেকে একটু মানে একটু অল্প একটু hash so why not using those things, right? So let's first come to the idea of binary search. hash এ পড়েন আমি খুঁজতে চাই, right? For example, you are looking for words in the dictionary. How do you search? order থাকে না, আমার ইন্ডেক্স থাকে না। আমি খুঁজতেছি হচ্ছে সাপোজ জিনোম, তাহলে কি করবো? জিতে চলে যাবো, তারপর দেখবো যে জিই, তারপরে একটা বাইনারি সার্চ করে বুঝতে পারি, পুরো একটা র্যান্ডমলি খুললে কি আমি দেখতে পারি যে আমি কোথায় আসছি, এইচে আসছি, তাহলে এই পাশে, আর যদি আমি সিতে আসি তাহলে কি এই পাশে আসছি। দ্যাটস বাইনারি সার্চ। পুরো একটা জায়গায় খুললাম, খুলে হচ্ছে মাঝামাঝি খুললাম, তারপর হচ্ছে গানের জায়গা হলো কি বামে যায়, রাইট? তার মানে কি ইন্ডেক্স থাকতে হবে, রাইট? আর জিনোমটা একটা বড় একটা লম্বা স্ট্রিং, এখানে আমি কোথায় যাকে খুঁজতেছি, তাহলে তারও একটা যদি ইন্ডেক্সিং করা যেত তাহলে ভালো হতো না? আমাদের বইয়ের মধ্যে আমি যদি খুঁজতে চাই যে রুট কোড স্প্রেড কোথায় আছে, কোডম্যানের বইয়ের মধ্যে সিএসসি 221 এর যে টেক্সট বুক ছিল, তাহলে আমি ইন্ডেক্সে চলে যাবো, গিয়ে দেখবো যে রুট কোড স্প্রেড কোথায় লেখা আছে, তারপর এই পৃষ্ঠা নাম্বারে যাবো, রাইট? সো ইন্ডেক্স উইল হেল্প মি টু ফাইন্ড আউট দোজ থিংস। সো ইন্ডেক্সিং ইজ দ্য আইডিয়া। সো ওয়াই নট ক্রিয়েটিং ইন্ডেক্স ফ্রম দ্য জিনোম? আমার যে বড় স্ট্রিংটা টি, এটাকে আমি টুকরা টুকরা করে ইন্ডেক্স বানাই ফেলতে পারি। ইন্ডেক্স কি দিয়ে বানাই? ওয়ার্ড দিয়ে। জিনোমে ওয়ার্ড কি হবে? কে বার। জিনোমে ওয়ার্ড হবে কে বার। তাহলে আমি কে বার দিয়ে কি ইন্ডেক্স করতে পারি। দেন আমি দেখতে পারি যে আমার যে কোয়েরি স্ট্রিং অর প্যাটার্ন, তার কোনো একটা কে মান জিনোমের কে মানের সাথে ম্যাচ করে। করলে এই দুটোর ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, না করলে ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। So that's the idea. And we use the same idea when we are looking for an item in supermarket.
বড় একটা সুপারমার্কেটে গেলে কি আমরা প্রথমে কি উপরে দেখি যে ইন্ডেক্স আইটেমগুলো কোথায়, বেকারিজ, ডিটারজেন্টস, বেবি ফুডস, পেট ফুডস, রাইট, or frozen foods for that matter, right? So here is the idea. Why not creating an index of the genome? আমরা জিনোমের ইন্ডেক্স করি। ওকে, idea is very simple, ইমপ্লিমেন্ট করা খুব সহজ। এইটা ধরেন এটা একটা টয় জিনোম। ওকে, so suppose this is your genome, maybe it's larger 3.2 gigabytes or something like that. এখন আমি ওয়ার্ড দিয়ে ইন্ডেক্স বানাবো না আমি, so I have to select a word size, একেবারে সাইজ ফিক্স করতে হবে। রিড সাইজ কত 100, সো আমার ইন্ডেক্স 100 এর চেয়ে বড় হওয়ার কোনো দরকার নেই, রাইট? তার চেয়ে ছোট একটা ভ্যালু নিলেই কি আমি একটা ইন্ডেক্স বানাতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে আমি হয়তো কিছু একটা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা একটা ইন্ডেক্স বানাই। সো সাপোজ I have selected 5 as my word length, তাহলে এইটা একটা কি ওয়ার্ড, তাহলে এই ওয়ার্ডটা জিরোতে আছে, তাহলে এই ওয়ার্ডটা আমি ইন্ডেক্সে অ্যাড করব। বইয়ের যখন ইন্ডেক্স তৈরি করে তখন কি করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য পেজ নাম্বার দিয়ে দেয়, তাহলে এটা পেজ নাম্বার কত? 0, এটা পেজ নাম্বার 0, so my index table will set this 0 here, right? The next word is here, right? এই ওয়ার্ডটা আগে কোথাও ছিল না, তাহলে এটাও কি আমি ইন্ডেক্সে দিয়ে দিলাম 1, make sense? Later on it will help me to find my query string or pattern. Next pattern এটা আগে ছিল না, এটা কি 2 নম্বর লোকেশন, তারপরেরটা 3 নম্বর লোকেশন, তারপরেরটা CT CG TGC, এটা আগে ছিল না একবার, at the beginning it's there, right? So এই ওয়ার্ডটাকে এই জিনোমে দুইবার পাওয়া যায়, that's why index table 0,4 দুই জায়গায় পাওয়া। তো ইন্ডেক্স টেবিল তৈরি করা, ডিকশনারি তৈরি করা খুব সহজ। পাইথন একটা ডিকশনারি দিয়ে তৈরি করব আমরা। And then the other string, then the last string. So this is my whole index. Now you can ask me this, sir, এই ইন্ডেক্স তো আমাকে সেট করে রাখতে হবে। ওইটাকে ব্যবস্থা করব একটু পরে। আগে হচ্ছে ইন্ডেক্স টেবিলটাকে মেনে নিই, সার্চিংটাকে কমাই, তারপর স্পেস কমাবো। Make sense? Yeah. এখানে 6 বার হচ্ছে আমি 6 বার পাইছি, রাইট? না, 6 নম্বর লোকেশন আছে। ওই ক্যামেরাটাকে ওয়ার্ডটাকে 6 নম্বর লোকেশন ছিল। লোকেশন আমি খুঁজে বের করতে চাই যে আমার স্ক্রিনটা জিনোমের কোথায় আছে। These are the page numbers, these are the locations. Now let's bring a pattern. Now let's bring a pattern. আমি একটা প্যাটার্ন নিয়ে আসি। So this is my 5-man index table, and now here is my pattern. এখন প্যাটার্নের লেন্থ কি একটু বড় না? একটু বড়, 6 লাইন বা 7 লাইন দেওয়া। এখন আমি খুঁজতে চাই যে এই প্যাটার্নটা আদৌ এই জিনোমে আছে কিনা। তাহলে জিনোমের ওয়ার্ড লেন্থ কত? 5। তাহলে আমি যদি ম্যাচ করতে চাই তাহলে এই প্যাটার্নটাকে আমাকে 5 লেন্থের ওয়ার্ড দিতে হবে। সো আই হ্যাভ টেকেন দিস ওয়ার্ড GCGTG। এটা যদি কোনো একটা ইন্ডেক্সের সাথে মিলে যায় তাহলেই কেবলমাত্র কি এটা থাকার সম্ভাবনা আছে, আদারওয়াইজ এটা থাকার সম্ভাবনা নাই। So now I can search here linearly or whatever, and I can search if this matches or not. It match করে? It match করে কি? GCGTG সেকেন্ডটাতে ম্যাচ করে। সেকেন্ডটার লোকেশন কত? 3। তাহলে থাকলেও থাকতে পারে, তাই না? কিন্তু নাও থাকতে পারে। কিসের উপর ডিপেন্ড করে? পরে তো আরেকটু আছে, তাই না? সেটুকু তো ম্যাচ করতে হবে। বাট এটা আমাকে কি হেল্প করতেছে? সার্চ কমান্ড দিতেছে না? তাহলে আমি জাস্ট বিটে চলে যাব, গিয়ে দেখবো পুরোটা পাওয়া যায়। তাহলে আমি প্রথমে ভেরিফাই করতেছি যে ভাই আছো তুমি? হ্যাঁ আছে। কোথায় আছে? 3তে আছে। এখন আমি 3 নাম্বার পজিশনে গিয়ে দেখবো যে পুরোটা আছে। তো বসাইলাম। বাট এইটুকু তো আমার স্ক্রিন না, স্ক্রিনে কি অতিরিক্ত ক্যারেক্টার সি আছে। সেটাও কি? That's good. Then I can say, okay, that is. So if I have a index table like this, it's much easier to search, right? সাধারণত অনেক বড়, আমরা বড় চাই না, ছোট চাই। কি আছে রাইট?
মেক সেন্স? স্যার আমার তোলা ছিল তো আমরা কি করলাম, ইন্ডেক্স টেবিল তৈরি করলাম, তারপর আমরা দেখলাম যে এটা 3 নাম্বার যদি থাকতে পারে, গিয়ে দেখলাম যে আসলে আছে। আমরা আরেকটা एग्जांपल দিই। সো পি অকার্স এট টি, সার্চিং করছি কিন্তু এটা বয়ার মনে হচ্ছে ভালো হচ্ছে। আচ্ছা আরেকটা एग्जांपल, সাপোজ আমরা যদি সেকেন্ড পজিশনটা দিয়ে আমরা তো ওয়ার্ড টিতে ওয়ার্ড কি একটাই ওয়ার্ড নাকি আরো ওয়ার্ড আছে? আরো ওয়ার্ড আছে না? জি স্যার আর অন ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলে কি পাওয়া যেত? দেখতে হবে ইয়েস, ট্রাই করা যায়, ট্রাই করা যায়। যদি থাকে তাহলে কি অবশ্যই পাওয়া যাবে, কারণ আমার জিনোমের সব ধরনের ওয়ার্ড দিয়ে কি আমি ইন্ডেক্স টেবিলটা বানানো যাবে তৈরি করেছি। সো এই যে পরের যে পার্টটা সি জি টি জি সি এটাও পাওয়া যায়, কারণ জিনোমের সব ওয়ার্ড আছে। সো সি জি টি জি সি কোথায় আছে? প্রথম 4 ম্যাচেস, রাইট? তো এখনো কি আমি ভেরিফাই করতে পারি? কিভাবে ভেরিফাই করব? পেয়ে গেলাম, ওই জায়গায় গেলাম, বসালাম। এখন এখন কি দুই জায়গায় পাওয়া যায়, জিরোতে একটা কোথায়? পরে পরে জিরোতে পাওয়া যাবে না, কেন পাওয়া যাবে না? ওই ফার্স্টে কারণ ছিল জিরোর আগে একটা জি থাকা উচিত, নাই। কিন্তু পরে যেখানে বসাচ্ছি সেখানে কি একটা জি মনে হয় আছে আছে। সো এখানে পাওয়া গেল না, রাইট? বাট আমি যখন এখানে সার্চ করছি তখন কি তার আগে একটা জি আছে জি আছে। So that verifies the pattern is actually in the genome, right? So আমার ইন্ডেক্স টেবিল আমাকে হেল্প করতেছে সার্চটাকে কমাই নিয়ে আসতে। ইন্ডেক্স টেবিলটা সেভ করতে মেমোরিতে একটু জায়গা বেশি লাগতেছে, বাট ইন্ডেক্স টেবিলটা সার্চ করা মে বি ইজিয়ার ইফ আই ক্যান সর্ট ইট alphabetically or in some order। তাহলে কি বাইনারি সার্চ করা যাবে? হ্যাঁ, আদারওয়াইজ বাইনারি সার্চ করা যাবে না। ইন্টারেস্টিংলি আমরা এই অর্ডারটা দেখি, দেখা যাচ্ছে এই অর্ডারটা কি alphabetical order, so I can do binary search। খুঁজে পাবো না এরকম একটা एग्जांपल দিই। সাপোজ এইটা, এখানেও কি আমি ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করবো না? তো ওয়ার্ডটা কি? জি সি জি টি জি এ, জি সি জি টি জি এ ম্যাচ করে কোথাও? জি সি জি টি জি ম্যাচ করে তো 3 নাম্বার, 3 নাম্বার ম্যাচ করে। তাহলে 3 নাম্বারে বসাই দেব এটাকে আমি, বাট বসাই দিলে তো ম্যাচ করতেছে না, কারণ কি আরেকটা ওয়ার্ডের একটা পার্ট রয়ে গেছে, এটা কি? এ, it does not verify to it, right? তার মানে যদিও ইন্ডেক্সে এডিট করতেছি আমি, কিন্তু জিনোমে গিয়ে দেখলাম ম্যাচ করে না ম্যাচ করতেছে। Okay, so creating this table is helping me that side. Okay, so this is the way. Alright. কিংবা একেবারেই নাই, যেমন এটা একটা স্ট্রিং GCGTA আছে কোথাও? না ইন্ডেক্সই নাই, তাহলে ডেফিনেটলি এটা জিনোমে কি? অলরাইট। ইন্ডেক্স টেবিল বানাইতে একবারই বানাইতে হবে আপনাকে। তো আমাদের যে গ্রিড অ্যালাইনমেন্ট যে সফটওয়্যারগুলো এগুলো একবারই ইন্ডেক্স টেবিল বানাই রাখছে, তো উই জাস্ট ডাউনলোড দেম এন্ড সার্চ দেম। সো বানানোটা একবার আমাদের করা আছে, বাট উইল সি হাউ টু সেভ স্পেস দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। বানাইতে হবে আপনাকে একবার, রাইট? So how to search here? তো আরেকটা আইডিয়া হচ্ছে যে তো আমাদের বেসিক্যালি কি হচ্ছে কিছু কিছু জায়গাতে একটা হিট হচ্ছে, কিছু কিছু জায়গাতে কি দুটো হিট হচ্ছে। তাহলে আমাদেরকে এমন একটা ডাটা স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে যেখানে কি মাল্টিপল জিনিস স্টোর করতে পারি, ডিকশনারি বা ম্যাপ, মাল্টি ম্যাপ এগুলো use করতে হবে। তো কিভাবে সার্চ করতে পারি আমরা? So here is your index table. Index table কি? এটা কিভাবে লেখা আছে? Alphabetical order. তাহলে সার্চিংটা কি will be again very slow, কারণ ইন্ডেক্স যদি আমি অল ইন্ডেক্স নেই তাহলে আলটিমেটলি এটা অর্ডার এনি হয়ে যাচ্ছে, it's not saving anything. But now if I sorted it alphabetically, now my searching will be very fast, right? For example আমি সার্চ করতে চাই কোন একটা কোয়েরি স্ট্রিং নিয়ে আসি আমি, সাপোজ এটা হচ্ছে কোয়েরি স্ট্রিং GCG, তাহলে আমি কি করব? প্রথমে মাঝখানে দেখব আছে কি মাঝখানে আছে নাই, তাহলে হয় উপরে আছে অথবা কি নিচে আছে। এভরি টাইম লাইক লিস্ট উইল বি হাফ, রাইট? তাহলে আমরা যত বড় লিস্ট হোক না কেন লগারিদমিক স্কেলে কি লিস্টটা হাফ হইতে থাকবে, প্রথমে 2 ভাগ হবে, প্রথমে 2 ভাগ হবে। খুব দ্রুতই কি যত বড় লিস্টই হোক দ্রুতই কি সে জায়গাতে চলে আসবে না। সো in that way my runtime will be only log 2 base n। তো এখানে আমি এখন দেখবো মাঝখানে আবার দেখবো টিতে নাই, তাহলে আবার আরো
আরো সার্চ চলে আসলো এক জায়গাতে পেয়ে যাবো রাইট সো ইট উইল টেক অনলি block 2 base in if we store all the indices in sorted order but ও বলতেছে যে একটু ফাস্টার আছে এটা কি হ্যাশ rather than storing these indices in arrays আমরা array position গুলো হ্যাশিং করতে পারি so that immediately know if it is there it's in that position এখন যখন সার্চ করলাম এটা তো ডেটাবেস করছে রাইট আমরা একটা অর্ডার আছে সেই অর্ডারটাকে আমরা সার্চ করতে পারতেছি এবং সেই অর্ডার থেকে আমরা খুব দ্রুত কি আমরা জানি যে কম্পেয়ার করলাম কোনটা ছোট বড় সেটা হচ্ছে আমরা ডেটাবেস রাইট জাস্ট ইন্ডেক্স সার্চ করব ইংলিশ সার্চ কি দিয়ে কম্পেয়ার করলাম যে কোনটা লেটার দিয়ে ইয়েস লেক্সিক্যাল পুরো একটা অর্ডার থাকতে হবে বাইনারি সার্চ আমরা যখন দেখছিলাম তখন কিসে দেখেছিলাম নাম্বার দিয়ে রাইট সো ইয়া জাস্ট আ কম্পারিজন আরেকটু যদি আমরা বলা যাচ্ছে সোফার we just applying some tricks to help our cause আমরা একটু সময় বাঁচানোর চেষ্টা করি সোফার যদি সামারাইজ করি আমরা ফার্স্টে দেখতেছিলাম যে নাইফ ম্যাচকে বাঁচানোর জন্য আমরা বয়ার করার টেপটি দেখলাম স্টিল কিন্তু নাইফ ম্যাচ লাগবে কারণ যে জায়গায় আপনি যাচ্ছেন সেই জায়গায় গিয়ে ক্যামেরাটা ভেরিফিকেশন করতে হবে সো ইওর রিড ইজ লার্জ তো ওখানে গিয়ে আপনি বুঝতে হবে যে কোথায় আছে তারপর আমরা দেখছি ইন্ডেক্সিং করা ইন্ডেক্সিং করে আমরা কি করতেছি পুরো জিনোমটাকে ইন্ডেক্স করে দিচ্ছি এখানে প্রবলেম দুইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পুরো জিনোমটা ইন্ডেক্স করতে গিয়ে মেমোরি লেগে যাচ্ছে বেশি আরেকটা হচ্ছে যে এই ইন্ডেক্সের মধ্যেও তো সার্চ করতে হচ্ছে আমাদের সো বাইনারি সার্চ ইজ অ্যালাউইং মি টু হ্যাভ আ গুড রান টাইম নাও know that we can do better how hashing করে আমরা একটু ভালো দিচ্ছি আমরা হ্যাশ টেবিল ইউজ করতে হ্যাশ টেবিলের আইডিয়া হচ্ছে ইনিশিয়ালি we'll create an array with zero empty buckets and then when indexing we'll start indexing and we will put each of the indices in a particular bucket that will be decided by my hash function যে নাম্বারটা বলে দিবে সেই নাম্বারটাই হচ্ছে আমার দুই বাকিতে রাখবে হ্যাশ ফাংশন করতে গেলে So we have to design a good hash function so that my hash function is uniform among the buckets, right? So the first one, আমি hash করলাম hash আমাকে বলতে এখানে থাকবে তাহলে এই রাখলাম so that next time আমি যদি আবার hash করতে যাই সে আমাকে সেম পজিশন দিবে এবং যদি থাকে তাহলে ওখানে থাকবে এমটি মানে হচ্ছে ওই জায়গা থেকে কেউ রাখে তো নেক্সট ওয়ান so index table তৈরি করতেছে আবার রাইট but now using a hash function the next one gcg is again another place so এভাবে আমি আগাচ্ছি এবং এখানে যে gcg কি আগেও ছিল না gcg আগেও থেকে থাকে তাহলে কি আমাকে হ্যাশ ফাংশনে যখন আমি গেলাম তখন কি দেখতেছি যে আগে থেকে একটা এন্ট্রি আছে বাট I am also a new entry and I am also valid entry right আগেটা কি ছিল জিরো পজিশনে এখন কি নতুন এটা পজিশন আমরা কি দেখছিলাম যে ইনডেক্স ক্যান্ডিডেট থাকতে পারে রাইট সো আরেকটা চেইনিং করে আরেকটা পজিশনে রেখে দিচ্ছি সো দ্যাট কুড বি মাল্টিপল এলিমেন্টস ইন দ্য সেম বাকেট দুইটা কারণে হচ্ছে একটা হচ্ছে একই ইনডেক্স একই ইনডেক্সের কারণে আরেকটা হতে পারে কি এই যে ডিফারেন্ট একটা ইনডেক্স এটা নাম কি টিজিটি তো আগে ছিল না কিন্তু টিজিটি আর জিসিজি এই দুটোর কি একই হ্যাশ ফাংশন রয়েছে দ্যাটস ওয়াই তারাও কি কলিশন একই বাকেটে থাকতে পারে বাট সাধারণত একটা ভালো হ্যাশ ফাংশন যদি ডিজাইন করতে পারি তাহলে কলিশনের সংখ্যা কি অত বেশি হবে না রাইট হলেও ওইটা একটা লিনিয়ার চেইন নিয়ে আমি খুব সহজে খুঁজে বের করতে পারি তো when I am searching আমি যখন সার্চ করবো সো আমার যখন টোটালটা তৈরি হয়ে গেল সো দিস ইজ মাই টোটাল হ্যাশ ফাংশন প্যাটার্ন যখন আসতেছে তখন প্যাটার্নের যে কোনো একটি ওয়ার্ড আমি নিতে পারি জিজিজি এখানে এখানে আসতে হ্যাশ ফাংশন যে ভাই তুমি কোথায় আছো তাহলে হ্যাশ ফাংশন বলতেছে এখানে আসতে এগুলো যদি থাকে তাহলে আমার এখান থেকে কলিশনের কারণে কি চেইনটা অনেক বড় হয়েছে না তো প্রথমে পেতে পারি শেষও পেতে পারি এই সার্চটা একটু লিনিয়ার হবে বাট এগেইন এই চেইনটার লেন্থ আসলে অত বড় হবে না কম্পেয়ার টু দা হোল হ্যাশ মেক সেন্স so then I can easily find out where my exactly my index is এখানে নাই এখানে আছে এবং তারপরেও আছে তিন জায়গায় আছে
তাহলে হিট করছে 8 এ 9 এ এবং 10 এ। তাহলে এখন আমি আমার 8 9 10 এ গিয়ে দেখবো যে আসলে এটা ভেরিফাই করতে হবে না আমার গিয়ে ওই লোকেশনে গিয়ে। So what is the runtime of this algorithm? আগেরটা ছিল বাইনারি সার্চ log2 base n, এটা constant time order of 1 একবারে পেয়ে যাচ্ছে আমি কোথায় আছে। শুধুমাত্র এই চেইনটা আমাকে ট্রাভার্স করতে হচ্ছে, বাট দিস চেইন শুড নট বি দ্যাট বিগ চেইন। If you have a good size of array, this chain should be distributed. কারণ আমার যদি ইন্ডেক্সের হয় k সংখ্যক আর আমার array size যদি হয় n সংখ্যক, তাহলে এই চেইনটার অবশ্যই কেমন হবে k by n, সবাই ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। কলিশন করলে একটা যে কোনো ফাঁকা বাকেট ইউজ করা কলিশন করলে একটা ফাঁকা বাকেট ইউজ করা যাবে না কেন? Because of the hash function. চেক করে Because of the hash function, but because if আমি যদি ফাঁকা বাকেটে রাখি তাহলে আমি জানবো কেমনে যে ফাঁকা বাকেটে গেছে। hash function তো আমাকে ফাঁকা বাকেটে পাঠাচ্ছে না, অলওয়েজ কলিশনের জায়গাতে পাঠাচ্ছে, রাইট? What you say is good idea, but you cannot do this because hash function আমাকে কি কলিশনের জায়গাতে পাঠাবে। পরে আমি খুঁজতে আসবো, আমি তো কলিশনের জায়গাতে আসবো, ফাঁকা জায়গাতে আমাকে সে পাঠাচ্ছে না, রাইট? সো ওই আইডিয়াটার জন্য আমরা অনেক সময় মাল্টিপল হ্যাশ ফাংশন ইউজ করি, যে হ্যাশ 1 না পেলে হ্যাশ 2, আরো অনেক আইডিয়া আছে, বাট জাস্ট এলিমেন্টারি আমরা একটা জিনিস দেখি। অলরাইট, ঠিক আছে, এই পর্যন্ত তো আমরা একটা ইন্ডেক্স টেবিল তৈরি করলাম এবং আমরা জানি এখন যে ইন্ডেক্স টেবিলটা হ্যাশে রাখা যাবে, অর্ডার অবশ্যই রাখার দরকার নেই, হ্যাশে রাখা যাবে। সো ইট সেভস আর টাইম এগেইন, রাইট? অনেক ফাস্ট হয়েছে, বাট এই ঝামেলা রয়ে গেছে, এটা হচ্ছে স্পেস। কারণ ইন্ডেক্সগুলি তো ছোট জিনিস না, এই সবগুলো একটা অ্যারের মধ্যে আমাকে বা কোনো একটা মেমরিতে রাখতে হবে। সো ইটস এ হিউজ মেমরি, রাইট? আমি রিড লেন্থের মধ্যে অনেক কিছু তৈরি করছি, বাট পুরো একটা রেখে দিচ্ছি। Now the next question we have to ask is that can we save some space from these arrays? The first thing that we have to see is that সবগুলি ওয়ার্ড কি আমার দরকার আছে কিনা, রাইট? কি করলাম, সবগুলি বাদ দিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটা কাদেরকে বাদ দিচ্ছি দেখেন তো, যাদের লোকেশন অর ওদের বাদ দিচ্ছি, তারপরে অর্ধেককে রাখছি, অর্ধেককে বাদ দিচ্ছি, তাহলে আমার মেমরি কি হাফ হয়ে গেল না? উইল দ্যাট ওয়ার্ড কাজ করবে না, করবে কি? তাও কাজ করতে পারে, কিভাবে কাজ করতে পারে? ফর এক্সাম্পল, এই যে আমার ছোট কিছু দেখুন, তবে এখন আমার এই হচ্ছে আমার প্যাটার্ন, আমি কি করতাম আগে প্যাটার্ন থেকে একটা ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতাম, এখন এই ওয়ার্ডটা কি অডিও করতে পারে, ইভেনও করতে পারে, রাইট? ভাগ্য ভালো থাকলে মিলবে। তো আমি এখন প্যাটার্ন থেকে ইভেন থেকে একটা নেই, অড থেকে একটা নেই, তাই তো? মেক সেন্স? তো আমার সার্চিং দুইবার করতে হচ্ছে, কিন্তু স্পেস অর্ধেক হয়ে আসলো। আর দুইবার মানে কি, জাস্ট হ্যাশ টেবিল তো করে আছে, আমি জাস্ট এটা একবার একটা স্ট্রিং হ্যাশে দিব আর একটা স্ট্রিং হ্যাশে দিব। সো ইফ আই উইল টেক ওয়ান ফ্রম দ্য odd position here, it may or may not match, then I will take another one. So যেমন এখান থেকে আমরা নিচে পাওয়া যায় না, রাইট? কিন্তু পরেরটা পাওয়া যায়, তারপরে আমি ভেরিফাই করব যদি এটা আসলে থাকে তাহলে অবশ্যই পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? তো আমি হাফ করে ফেললাম এফেক্টিভলি, বাট আই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট, রাইট? আরেকটা বুদ্ধি হচ্ছে সো ইভেন অর, রাইট? সো কোয়েরি সময় কি করতে হবে, তো আমি যদি শুধু ইভেন্টগুলোকে রাখি তাহলে ইভেন অর দুইটা দিয়ে কি সার্চ করতে, রাইট? আরো যদি বুদ্ধি করি আমি, তাহলে আমার কি সার্চ ডাবল হলো কিন্তু স্পেস কি কমে আসলো, বাট সার্চ ডাবল হলেও কি সার্চ ইজ নাও constant time because I'm using a hash and I can take from anywhere. Now the second idea is to even save more. জিরো লোকেশনটা নিব, 1 2 স্কিপ করব, 3 আবার নিব, 4 5 নিব, তারপরে কি ইচ মানে প্রত্যেকটা নাম্বার দুটো করে স্কিপ করতে চাই। তিন আমি যদি 0 পজিশন, 1 পজিশন, 2 পজিশন, 0 পজিশনের ওয়ার্ডটা নিব, 1 2 স্কিপ, 3 টা নিব, 4 5 স্কিপ, 6 টা নিব, তারপরে এভরি থার্ড, রাইট? তাহলে আমার জিনোমের ইন্ডেক্সের সাইজ কত হলো? 1/3, বাট সার্চ এখন কি আরেকটু
বাড়াইতে হবে, কয় গুণ বাড়াইতে হবে সার্চ? 3 গুণ বাড়াইতে হবে। সো এখানেও কি 0 ইন্ডেক্সে সার্চ করতে হবে, 1 ইন্ডেক্সে এন্ড 2 ইন্ডেক্সে। নাইলে না পাওয়ার সম্ভাবনা। So that's how we can save our space. আরো ভাগ করলে কি আরো বাঁচতে পারে, তো বেশি বাঁচাইতে গেলে আবার সার্চও কি বাড়তে থাকে। সো ডোন্ট ডু দ্যাট। আবার চাইলে কি এরকম করতে পারি, আমরা বিভিন্ন পজিশন থেকে আমরা হচ্ছে প্যাটার্ন নিতে পারি, নট নেসেসারিলি আমরা কনজিকিউটিভ ওয়ার্ড বানাবো। এখানে যেটা করতেছি আমরা কি যে আমার জিনোম থেকে আমি আরেকটা বুদ্ধি করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমি 3 লেংথের ওয়ার্ড যখন দিচ্ছিলাম, আমি যখন 3 লেংথের ওয়ার্ড দিচ্ছিলাম তখন আমরা কি করছিলাম, আমরা সবসময় কনজিকিউটিভ চিন্তা করছিলাম। এটা ছিল আমার ওয়ার্ড, রাইট? এটা না করে আমি কি করতে পারি, এখান থেকে 2টা ওয়ার্ড নিলাম, এখান থেকে একটা, এখান থেকে একটা। That will also save some space, right? So practically engineering যখন করে তখন চেষ্টা করে সর্বোচ্চ সেভ করা। তো আমরা ওই VL অ্যালগরিদম এর দিকে যাচ্ছি না, we just giving you some idea how do they save the species. 1988 থেকে শুরু হয়েছে না হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট। সো নেক্সট 15 years people were doing all this stuff. কিভাবে একটু জায়গা so that your search becomes faster, right? So nowadays when you are doing your project you will see that এই অ্যাসেম্বলার গুলি বেশ ফাস্ট, গ্রিড অ্যালাইনমেন্ট গুলি বেশ ফাস্ট, যত বড় ওয়েবসাইট হোক না কেন ভালোই কাজ করে। ওকে, তো এই যে এখানে কি করতেছি, ইন্ডেক্সিং এর সময় কি কনজিকিউটিভ কেমার নামিয়ে is taking kmers from different spaces, তো এটাও কাজ করবে। বাট এটা যদি কোয়েরিতে আসতে হয়, কোয়েরিতেও কি তাহলে কি সিমিলার ভাবে ওয়ার্ডস সিলেক্ট করতে হবে। অনেক কিছু বলে দিচ্ছেন। লাস্ট আরেকটা, do you remember anything called pigeonhole principle? What's that? আমার যদি 10টা রুম থাকে আর আমার যদি 11টা স্টুডেন্ট থাকে, তাহলে কিন্তু বলি যে 10টা রুমে যাও, তাহলে কোন না কোন রুমে কি on the other hand আমার যদি 9টা স্টুডেন্ট থাকে তাহলে একটা রুম নিশ্চয়ই, এটার কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল আমরা দেখেছি? এনি এক্সাম্পল কোথায়? But how does that help? আমরা এখন একটা পিজনহোল প্রিন্সিপালের অ্যাপ্লিকেশন, nothing to do with the hash tag. So far we were thinking যে আমাদের রিডে কোনো এরর নাই, is that practical? It's not practical. রিডে কোনো এরর দেখেছি না আমরা, এরর কেন হয়? লিডিং, ল্যাগিং, ওই যে কোনো স্ট্র্যান্ড আগে যায়, কোনো স্ট্র্যান্ড কি পিছিয়ে যায়। সিনথেসাইজ যখন করে তখন আমি দেখছিলাম ক্লাস্টারের মধ্যে এরর তৈরি হয়, কতগুলি গ্রিন থাকে, কতগুলি ইয়েলো হয়ে যায়, তখন কি একটা ভুল করতে পারে, রাইট? মনে আছে? তো এমন হতেই পারে যে আমার স্ট্রিং এর মধ্যে এরর আছে, এবং এররকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য we have learned something called having distance. Do you remember that? যেমন এখানে having distance কত? 1, একটা পজিশনে ডিসপ্যাচ, বাট মেবি দ্যাটস দ্য কারেক্ট রিড, মেবি দ্যাটস দ্য কারেক্ট রিড, শুধুমাত্র ওই পজিশনটাতে ইলুমিনা ভুল রিড করেছে। একটা পজিশন ভুল রিড করলে ভুল এটা তো ভাবার কোনো কারণ নেই। বায়োলজি ইজ নট অ্যাবাউট এক্সাক্ট স্ট্রিং ম্যাচিং, বায়োলজি ইজ অ্যাবাউট অ্যাপ্রক্সিমেট স্ট্রিং ম্যাচিং। আমরা প্রতিক্রিয়া তাই দেখেছি, পরিস্থিতি তাই দেখেছি, তাই না? দ্যাটস প্র্যাকটিক্যাল, কারণ এটা রিড করতে গিয়ে ভুল হতেই পারে। তো এখন সার্চটা আর ডিফিকাল্ট, কারণ একটু আগে আমরা যা দেখছিলাম সেখানে আমরা কি দেখছিলাম, যে স্ট্রিংটাকে হুবহু পাওয়া যাবে। তো এখন আমাদের কি বলতে হচ্ছে না, স্ট্রিংটাকে তুমি হুবহু পাবা না, এক দুটো পজিশনে কি ভুল থাকতেই পারে। নাও হাউ টু সার্চ, নাও হাউ টু সার্চ, এই এক দুটো পজিশনে ভুল নিয়ে আপনি কিভাবে সার্চ, হ্যাঁ? তাহলে হ্যাভেন ডিসটেন্স অ্যালগরিদম আনতে হবে। তো এখানে আমাদের কি হেল্প করবে হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের হেল্প করবে বেসিক্যালি we can use naive having distance based algorithms, but what will help us here is pigeonhole principle. Pigeonhole principle কি? pigeonhole principle বলে যে আচ্ছা যদি আমার প্যাটার্নের মধ্যে এরর থাকে
যদি আমার প্যাটার্নের মধ্যে এরর থাকে, ধরেন আপনি জানেন যে আপনার প্যাটার্নের মধ্যে একটা এরর আছে, সাপোজ আপনি জানেন একটা এরর আছে, এখন আপনি এটাকে দুই ভাগ করছেন, একটা এরর আছে দুই ভাগ করছেন, তাহলে ইদার ইউ অর বি ডাজ নট হ্যাভ এনি। আমি যদি ধরে নেই প্যাটার্নে একটা এরর আছে এবং আমি প্যাটার্নটাকে কয় ভাগ করেছি, দুই ভাগ করেছি, তাহলে ইদার ইউ তে এরর নাই অথবা কি, make sense? Now I can use exact matching for u and exact matching for b. Either of them will give me exact match. That's the application of pigeonhole principle. Pigeonhole principle আমাকে বলে either u is correct or b is correct if the assumption is correct that there is only one error. দুইটা এরর থাকবে, রাইট? দুইটা এরর থাকলে কি করব, কয় ভাগ করব, তিন ভাগ করব। দুইটা এরর চার ভাগ করার দরকার নাই, তিন ভাগ করলে যথেষ্ট। Then you will have u, v and w. So either of them will be correct. Make sense? তাহলে আমি যদি ধরে নেই যে আমার প্যাটার্নে, ধরে নেই আমার প্যাটার্নে k এরর আছে, ম্যাক্সিমাম k এরর আমি অ্যালাউ করব। What is the value of k? You can assume 10, 15, 20. যতটুকু মানে রিড লেন্থ যত বড় হবে তত কি এররের পরিমাণ বেড়ে যাবে না? তো আমি যদি ধরি যে k এরর অ্যালাউ করব, তাহলে আমার এই প্যাটার্ন থেকে কয় ভাগ করতে হবে, k+1। তাহলে যে কোনো একটা কি কারেক্ট। নাও আমার সার্চিং বাড়তেছে কিন্তু আমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট ম্যাচিং দিচ্ছে না সে আমাকে, বাট আই এম ইউজিং দ্য এক্সাক্ট ম্যাচিং অ্যালগরিদম হিয়ার, রাইট? সো আমার জিনোমের উপরে ইন্ডেক্স তৈরি করা আছে, এন্ড নাও আমার এরোনাস একটা প্যাটার্ন আসছে যেটা রিড এরোনাস হতেই পারে, সেখান থেকে আমি কি k+1 সব ভাগ করে নিলাম। নাও এই প্রত্যেকটা ভাগ দিয়ে হচ্ছে জিনোমে সার্চ করি, যদি কোনো একটা ম্যাচ করে তো সেটাই কি কারেক্ট না, and then I can look for the ওই জিনোমের পজিশনিংয়ে আমি ফার্দার ভ্যারিয়েশন করতে পারি। That's it. So this is how pigeonhole principle is helping you to find approximate matches, right? So for example, pigeonhole principle বলতেছে যে আমি যদি এরকম আমার চারটা এরর থাকে, আমি যদি পাঁচটা ভাগ করি তো নিশ্চয়ই কিছু কিছু ভাগ কি পাওয়া যাবে, এরর ফ্রি পাওয়া যাবে। At least একটা তো পাওয়া যাবে, at least একটা পাওয়া যাবে। The worst case is this one, at least একটা পাওয়া যাবে। ভালো কেসে কি আমি এরকম হইতে পারি যে এরর সব এক জায়গায়, সেক্ষেত্রে কি I mean that's why we used only the first 30, right? আমি ধরে নিচ্ছিলাম যে ফার্স্ট 30 তে কোনো এরর নাই, যত এরর সব হচ্ছে পিছনে 70 তে। আপনারা কোনো কোশ্চেন আস্ক করেন না কেন স্যার এটা করতেছেন, আমি বলছিলাম যে ওকে যত সময় আগাবে ততই কি এরর বাড়ছে। ইয়া দ্যাটস ট্রু। আমি আরো ছোট দিয়েও সার্চ করতে পারবো, ভালো হতো, বাট হাউ মাচ কনফিডেন্ট আই 30 এ যদি পাই মোর কনফিডেন্ট। এদের থেকে আমি পুরো স্ট্রিংটা ওই জায়গা থেকে আবার ভালো মতন অ্যালাইন করে দেখবো যে কতটুকু পাবো, এরটা আসলে কি করে হচ্ছে। মেক সেন্স? ওয়েল দ্যাটস ইট ফর টুডেজ ক্লাস। আজকের ক্লাসে আমরা ভালোই একটা জিনিস দেখলাম, অনেকগুলি কি কি দেখলাম আমি একটু সামারি করে দেই। কি দেখলাম বলেন? নাইভটা তো আমরা আগে থেকে দেখতেছিলাম, নাইভ অ্যালগরিদম দেখলাম, কেএমপি দেখলাম, ওয়ার মোড দেখলাম, তারপর দেখলাম হচ্ছে জিনোম indexing, right? Indexing और डिटेल में देखा तो अच्छे binary search एक तो अच्छे hashing and also how to save spaces and lastly আমরা দেখলাম হচ্ছে matching using what? Pigeonhole principle. Basically these are all you have learned in your either descriptive course or CSE 220. মনে করে দিন 220 হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার, 221 হচ্ছে অ্যালগরিদম, কেএমপি অ্যালগরিদম কনসেপ্ট। ঠিক আছে, নেক্সট উইকে আমাদের একটা কুইজ নিতে হবে, আমরা বুধবারে সেট করব, বুধবারের ক্লাসে আমরা সেট করব। থ্যাংক ইউ ভেরি বলা